दोस्तों हाजिर एक होर वीडियो रिपोर्ट लैके चैनल रितेश लखिया अनप्लग्ड। अज इस वीडियो रिपोर्ट विच मैं गल करांगा पंजाब दी स्टूडेंट पॉलिटिक्स अते पंजाब दे अंडरवर्ल्ड यानी कि गैंगस्टरां दी ओ दुनिया ते ये दो दुनियावां दे विच जिहड़ा एक रिश्ता एक गहरा रिश्ता रहा है। बीते कई सालों के विच कई बेहद मंदभागियां घटनावां वारदातां हत्यावां दा सिलसिला आपां वेख्या, जिस तहत कि गैंग वॉर्स के तहत यानी कि अपराधिक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम माफिया जदों आपस दे विच लड़ते हैं, अपने टर्फ्स लई बैटल होंदी है, उस दे विच कई स्टूडेंट पॉलिटिशियंस या स्टूडेंट लीडर्स वालों अपनियां जानां गवाईयां गईयां ने। ते ये अजिहे लीडरां दी मैं गल कर रहा है जिन्हां दा कि अंडरवर्ल्ड दे नाल उस तरीके नाल ना तां कोई सीधा रिश्ता सी ते ना ही वो ज़्यादा अपराधिक वारदातां दे विच आए सन। बथेरे अजिहे नौजवान जो कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स के विच कॉलेजां यूनिवर्सिटियां दी इलैक्शनां दे विच इस इरादे दे नाल आंदे ने कि शायद उन्हां नूं भी मौका मिलेगा मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स दे विच दाखले दा, यानी कि सियासी पार्टियां दे नाल लग के वो भी अपने भविख नूं सियासत दे विच होर रोशन कर सकणगे। इसे नीयत दे नाल स्टूडेंट पॉलिटिक्स के जरिए अपने करियर की शुरुआत करने वाले बथेरे लीडरां नूं ये पूरी दी पूरी जो कवायद सी या पूरी दी पूरी उन्हां दी कोशिश सी, ये बहुत महंगी पई। सो मैं बीते तकरीबन 6 या 7 सालों का एक ट्रेंड एग्जामिन करांगा तो एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट सीरीज़ ऑफ इवेंट्स है जिस तहत आपां अजिहे स्टूडेंट्स या अजिहे स्टूडेंट लीडर्स नूं मारदा होया वेख्या जिन्हां दा इन्हां गैंग वॉर्स दे नाल कोई सीधा रिश्ता नहीं सी, लेकिन क्रॉस फायर दे विच आउण दे कारण अपनियां लिहाजदारियां उन्हां दियां जिहड़ियां अपने पुराने साथियां दे नाल ते कुछ गैंगस्टर जो कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स तो ही गैंग्स दे विच तब्दील हो गए या गैंगस्टर बन गए, उन्हां दे नाल रहियां। उस कारण इन्हां छात्र या विद्यार्थी लीडरां नूं भी अपनियां जानां गवाणियां पईयां। सो एक लंबा चौड़ा सिलसिला है। हालांकि स्टूडेंट पॉलिटिक्स अते जिहड़ी अंडरवर्ल्ड है उसका रिश्ता बहुत पुराना है, इसनूं आपां कई होर रिपोर्ट्स के दायरे दे विच भी एग्जामिन किया है। लेकिन जे आपां कंटैंपरेरी हालातां की गल करिए तो रुपिंदर गांधी तो लैके लॉरेंस बिश्नोई तक ये सारे दे सारे वो गैंगस्टर रहे हैगे ने जो कि जिन्हां दी पैदाइश या जिन्हां दी जिहड़ी उभार रहा है वो स्टूडेंट या यूनिवर्सिटी पॉलिटिक्स तो रहा है, खास करके पंजाब यूनिवर्सिटी या उस दे नाल एफिलिएटेड कॉलेजेस। सो अज मैं गल करांगा 2016 तो लैके 2022 तक दियां कुछ अजिहियां वारदातां घटनावां ते कुछ अजिहे हमले जिन्हां तहत कि आपसी रंजिश ते आपसी गैंग वॉर दे विच ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾਈ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੀਡਰ ਸਨ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਭਰੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਗੈਂਗਸਟਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ अपने लिए गुरगे ते अपने लिए फ्रंटमैन लभण की तलाशन की जी कवायद है उसनों कई दहाकों तो जारी रखा है। तो इस सब तो पहला ना आता है रॉकी फाजिलका का। आप अलग अलग रिपोर्टों में वेख्या कि किस तरीके रॉकी फाजिलका शेरा खुब्बन तो लैके जयपाल भुल्लर वर्गे गैंगस्टरां नूं वधावा दिंदा है, प्रोत्साहित करता है, अपने गैंग दे विच जोड़दा है। इस तरीके के होर बहुत से गैंगस्टर उसने अपने नाल जोड़े तो उन्होंने अगे काम ते तोरिया। बाद दे विच उही गैंगस्टर आउटग्रो करके ते रॉकी फाजिलका लई ही चुनौती बने ते बाद दे विच उसदे अंत दा कारण भी जयपाल भुल्लर दी गल मैं कर रहा हैं। लेकिन आपां जे गल करिए इस वक्त कंटैंपरेरी जो स्थिति है उस दे विच दो जिहड़े मेन गैंग आमो सामने हैगे ने या रहे ने, इस वक्त भी उन्हां दी आपस दी जिहड़ी जंग जारी है वह है दविंदर बंबीहा अते लॉरेंस बिश्नोई का गैंग जिसने कि बीते तकरीबन 5-6 सालों के बहुत ही कतलो गारत वेखी है। अपनी आपसी दुश्मनियां ते रंजिशां नूं कड्ढण लई ये दोहां गैंग्स दे जिहड़े गैंगस्टर हैगे ने उन्होंने एक दूसरे दे लीडरां नूं टारगेट किया है। तो इस चपेट दे विच इस क्रॉस फायर दे विच वो लोग ज़्यादातर निशाना बने ने जो कि इन्हां गैंग्स दे नाल सीधे तरीके नाल ना जुड़ के इन्हां दे नाल अंदर खाते कोई अंडरस्टैंडिंग रखते होण। अजिहे बहुत से युवा आगुआं दी एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है, रवि खवाजके तो लैके विक्की मिद्धू खेड़ा तक, जो कि लोग खुद ओवरग्राउंड सन। इन्हां दी जिंदगी बहुत ही साफ सुथरे तरीके नाल चलदी पई सी, अंडरग्राउंड दे नाल संगठित अपराध दे नाल इन्हां दा कोई भी लहरा देना सीधे तरीके नाल नहीं सी। लेकिन पुरानियां लिहाजदारियां उन्हां गैंगस्टर्स दे नाल सन जो कि इन्हां दे पुराने साथी सन, मित्र सन, अंडरवर्ल्ड दी दलदल दे विच बुरी तरह धस चुके सन। उन्हां दे साथियां नूं पनाह देना या फिर मदद रसद पहुँचाना ये इस तरीके की गतिविधियां सन जिस दे विच कि ये लीडर अंदर खाते इनवॉल्व रहे हो सकते हैं। यही कारण सी कि विरोधी गैंग्स नूं इस चीज़ की जानकारी सी कि किहड़े-किहड़े लोग साडे विरोधी गैंग्स नूं मदद या रसद पहुँचाते हैं। यही कारण रहा कि एक तो बाद एक इन्हां लोकां नूं ही ज़्यादातर निशाना बनाया गया ते सॉफ्ट टारगेट के रूप में, यानी कि एक बहुत ही सौखे निशाने के रूप में ये लोग उन्हां गैंगस्टर के सामने एक्सपोज रहे। सो आप एक सिलसिलेवार ढंग नाल समझण की कोशिश करते हैं इन्हां स्टूडेंट लीडरां दा जो कि अलग अलग गैंग्स के निशाने उत्ते एक गैंगवार के तहत रहे।
ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ ਅਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਆਪਸੀ ਜਿਹੜੀ ਗੈਂਗ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੀਡਰਸ ਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣੇ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੈਂ 2016 ਤੋਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਫਰਵਰੀ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰਵੀ ਖਵਾਜਕੇ, ਜੋ ਕਿ ਖਵਾਜਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ तमाम ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ VIP ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉਸ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਰਵੀ ਖਵਾਜਕੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਤੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦਿਨ ਦਹਾੜੇ ਗੋਲੀਆਂ, ਸੈਂਕੜਾਂ ਰਾਉਂਡ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਰਵੀ ਖਵਾਜਕੇ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮਾਰਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਸ਼ੂਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਰਵੀ ਖਵਾਜਕੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਬਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਵੀ ਖਵਾਜਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਲੁਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜੈਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਗੈਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਵੀ ਲਿਹਾਜ਼ੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਵੀ ਖਵਾਜਕੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬੰਬੀਹਾ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਇਹੀ ਲਿਹਾਜ਼ਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਜੈਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਰਵੀ ਖਵਾਜਕੇ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਟ੍ਰੈਜੇਡੀ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਲਾਸ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਵੀ ਖਵਾਜਕੇ ਇੱਕ ਸੀਰੀਅਸ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਚੰਗੀ ਖਾਸੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਇਸ ਗੈਂਗ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹਰਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿ ਉਸਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਗੈਂਗ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2017 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਰਦਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਵੀ ਦਿਉੜਾ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜੋ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲਾਈਨਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਭੋਲਾ ਸ਼ੂਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਉਹ ਸ਼ੂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਰਿਪੋਰਟ ਉਸ 'ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਭੋਲਾ ਸ਼ੂਟਰ ਅਤੇ ਲਵੀ ਦਿਉੜਾ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਕੇਸਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗੈਂਗਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲਵੀ ਦਿਉੜਾ ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭੋਲਾ ਸ਼ੂਟਰ ਦੀ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿਗੜੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੋਲਾ ਸ਼ੂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਵੀ ਦਿਉੜਾ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੰਬੀਹਾ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਲਵੀ ਦਿਉੜਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਬਦਲਾ, ਲਵੀ ਦਿਉੜਾ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੁਰਲਾਲ ਬਰਾੜ ਜੋ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਉਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਉਹੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, DAV ਕਾਲਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਪਰਾਧ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਗੁਰਲਾਲ ਬਰਾੜ ਵਰਗੇ ਬਥੇਰੇ ਅਜਿਹੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਯੂਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਐਂਟਰ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਲਾਲ ਬਰਾੜ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਕਈ ਕੰਮ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਜੈਤੋ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੀਗਲ ਧੰਦੇ ਚੱਲਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਰੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹੀ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ ਅਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਫ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਟਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ, ਆਪਣਾ ਇਲਾਕਾ, ਉਸ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਕੜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਮਰਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰਲਾਲ ਬਰਾੜ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ SOPO ਦਾ ਗੁਰਲਾਲ ਬਰਾੜ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੰਬੀਹਾ ਗਰੁੱਪ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰਲਾਲ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਸਿਵਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਗੁਰਲਾਲ ਬਰਾੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਤੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਜਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਗੁਰਲਾਲ ਬਰਾੜ ਇਸ 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਜਾਂ ਕੰਮ ਧੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਉਹ ਸੱਟੇ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਜੈਤੋ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਆ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਉਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਲਾਲ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮਲੋਟ ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਲਖ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਵੱਲੋਂ। ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਰਣਜੀਤ ਰਾਣਾ ਸਿੱਧੂ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜੋ ਕਿ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਵੱਲ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,
ਉਸ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 14 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਔਲਖ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਾਣਾ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਇਸ ਹੱਤਿਆ ਨੂੰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਲਾਲ ਬਰਾੜ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਬਦਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਲਾਲ ਬਰਾੜ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਬਦਲਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਵੀ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਹੀ ਗੈਂਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਲਾਲ ਪਹਿਲਵਾਨ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦਾ ਇੱਕ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਥੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੀਡਰ, ਜੋ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਕਿੱਕੀ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨੇੜਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਗੁਰਲਾਲ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਲਾਲ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੋ ਕਿ ਖੁਦ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਢੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਤਾ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਯੂਥ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸੇਖੋਂ ਮੁਦਗੀਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਬੰਦ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਮਦਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਵਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੁਰਲਾਲ ਪਹਿਲਵਾਨ ਉਸੇ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਵੀ ਖਵਾਜਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 2 ਸ਼ੂਟਰ ਭੇਜ ਕੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਜੁਬਲੀ ਜਿਹੜਾ ਚੌਂਕ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਗੁਰਲਾਲ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਈ ਰਾਉਂਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਗੁਰਲਾਲ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੈਟਬੈਕ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ। ਕਦੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘੋਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਹਿਜ਼ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਈ ਸ਼ੂਟਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਫੜ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧਰਪਕੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਅਲੱਗ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਸੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਰਵੀ ਖਵਾਜਕੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਲਾਲ ਬਰਾੜ ਸੋਪੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਗਿਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਲਾਲ ਪਹਿਲਵਾਨ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦਹਾੜੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਬਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਫੂਕਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਿਰਾਵ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਦੋਂ ਲੀਡਰ ਇਸ ਘਿਰਾਵ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 8-9 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ 2021 ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਗੁਰਲਾਲ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਤਾੜ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਅਟੈਕ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਦੋਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਣੋਂ ਟਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 18 ਫਰਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਗੁਰਲਾਲ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡਨ ਜੁਬਲੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਸੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੈਂਗ ਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਜੋ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੈਂਗ ਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ ਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਗੈਂਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਆਫਸ਼ੂਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਫਰਵਰੀ 2021 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਸਤ 2021 ਆਉਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2 ਵੱਡੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋਰ ਹੋਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਣਾ ਕੰਦੋਵਾਲੀਆ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਣਾ ਕੰਦੋਵਾਲੀਆ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲਾਈਨਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਦੀ ਰੈਕੀ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ, ਜਿਸਨੇ ਕਿ ਲੌਜਿਸਟਿਕਲ ਸਪੋਰਟ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਅਟੈਕ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਰਾਣਾ ਕੰਦੋਵਾਲੀਆ ਨੂੰ 3 ਅਗਸਤ 2021 ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਯਾਨੀ ਕਿ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ 7 ਅਗਸਤ 2021 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਧੂ ਖੇੜਾ, ਹੁਣ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਧੂ ਖੇੜਾ ਰਾਣਾ ਕੰਦੋਵਾਲੀਆ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਯੂਥ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਧੂ ਖੇੜਾ SOPU ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੈਂਬਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਈ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਸਮ ਖਾਸ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਾਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਧੂ ਖੇੜਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ 7 ਅਗਸਤ 2021 ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਹੈ ਉਹ ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਣਾ ਕੰਦੋਵਾਲੀਆ ਦੀ 3 ਅਗਸਤ 2021 ਨੂੰ ਹੋਈ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਧੂ ਖੇੜਾ ਦੀ 7 ਅਗਸਤ 2021 ਨੂੰ ਹੋਈ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਕਾਊਂਟਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਅਟੈਕ ਕਾਊਂਟਰ ਅਟੈਕ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਉੱਭਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ,
क्योंकि राणा कंडोवालिया ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਟਰ ਸਨ ਉਹ ਵੀ 15-20 ਦਿਨ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਕੀ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਨ ਸ਼ੂਟਰ ਆਏ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਫਲੈਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਤੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਰੈਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੌਕਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ कि ये दोवें ਜਿਹੜੇ ग्रुप हैगे ने ਬੰਬੀਹਾ ਤੇ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ग्रुप हैगे ने गैंग हैगे ने, ये दोवें अपने दुश्मनों ਨੂੰ या अपने विरोधी ਜਿਹੜੇ गैंग्स ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਗੈਂਗਸਟਰ हैगे ने या ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜੀ ਜਿਹੜੇ हैगे ने ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਾਉਂਡ ਦ ਕਲੌਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀਆਂ ਚੌੜੀਆਂ ਪਲੈਨਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਦਾਤ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਲੜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਾਂ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵੀ ਖਵਾਜਕੇ ਦੀ ਉਸ ਵਾਰਦਾਤ ਜੋ ਕਿ ਬੰਬੀਹਾ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬੰਬੀਹਾ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਸਾਲ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਇਹ ਗੈਂਗਵਾਰ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਗੈਪਸ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਗੈਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। उसने अजे तक तकरीबन 6 ਜਿਹੜੇ स्टूडेंट पॉलिटिक्स तो उभरे लीडरां की जान ले ली है। फिर चाहे आप गुरलाल बराड़ की गल कर लीए, विक्की मिड्डू खेड़ा की गल कर लीए, या फिर रवि खवाजके की गल कर लीए, या फिर डिस्ट्रिक्ट यूथ कांग्रेस के प्रधान ਜਿਹੜੇ ਰਹੇ गुरलाल पहलवान की गल कर लीए, रणजीत राणा की गल कर लीए जो कि NSUI ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕਡ ਸਨ। ਸੋ ਇਹ 5 ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਸਨ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਭਰੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਹੋਰ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਹਾਜ਼ਦਾਰੀਆਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ ਇਹ ਕਾਫੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੂ ਪਈਆਂ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਬਕ ਵੀ ਹੈ क्योंकि अंडरवर्ल्ड ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਜਾਂ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਜੋ ਇਸ ਵਕਤ ਸਥਿਤੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਇਸ ਵਕਤ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈਕਟਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਫਟ ਟਾਰਗੇਟ ਜਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਉਹੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੈਂਗਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਦਾਰ ਕੁਝ ਮਦਦ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਨੇ। ਸੋ ਅਜਿਹੇ ਸੌਫਟ ਟਾਰਗੇਟਸ ਹੀ ਅਕਸਰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਟਾਰਗੇਟ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਗੈਂਗਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲਿਹਾਜ਼ਦਾਰੀਆਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਬਕ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਜੋ ਕਿ ਅਕਸਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਜੋੜ ਕੇ समाज ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ-ਮੋਟਾ ਸਰਕਲ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ੇਖੀਆਂ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਕੁਝ ਉਸ ਦੀ ਐਡਵਾਂਟੇजेस ਸਹੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਫਾਇਦੇ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਅੰਦਰਲੇ ਖਾਤੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਖਾਤੇ ਉਹ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਜਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਲੋਕ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹੀ ਸੌਫਟ ਟਾਰਗੇਟ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੀਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੋਲਿਟਿਕਸ 'ਚੋਂ ਉੱਭਰੇ ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਨਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤਾਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਉੱਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਈਏ। ਸੋ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਆਸ ਕਰਾਂਗਾ ਠੀਕ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਲਾਲ ਬਰਾੜ ਦਾ ਮਰਡਰ ਜਾਂ ਗੁਰਲਾਲ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦਾ ਮਰਡਰ, ਈਵਨ ਰਵੀ ਖਵਾਜਕੇ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਜਦੋਂ ਫੈਸਲੇ ਆਏ ਨੇ, ਕੁਝ ਤਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਰਵੀ ਖਵਾਜਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਡਰ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਸ਼ਖਸ ਅਵਤਾਰ ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਛੱਡਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਲਵੀ ਦਿਓੜਾ ਦਾ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਐਕਵਿਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਨੇ ਗੁਰਲਾਲ ਬਰਾੜ ਦਾ, ਗੁਰਲਾਲ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਰਹੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਆਰਮੀਨੀਆ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਲੋਕ ਇਸ ਵਕਤ ਇਹਨਾਂ ਗੈਂਗਸ ਨੂੰ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰਿਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਕਿਵੇਂ ਧਰਪਕੜ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ ਜਦੋਂ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਆਪਣੀ ਫੀਡਬੈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਦਿਓ।